Hare Krishna. That's what ladies do. Я готова расплакаться, честно говоря. Это типично для женщин. Namo Vishnu Padaya Krishna Padaya Padaya Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namo Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nivishesha Srinivani Praskata Devi Satana Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare It's so nice to be here. Замечательно находиться здесь. I've been hinting to Maharaj for the last few years that, it's really nice at Pavana Sarovar. Я намекала Махараджу в течение последних нескольких лет, как прелестно на Паван Сароваре. So this is Pavan. This is a place that's very purifying. Это место называется словом Паван, и оно очень очищает. Chadaratma Prabhu will tell us more about the actual kund and the pastimes here after. О самой Кунзе и о происходивших здесь играх нам позже расскажет Чатуратма Прабhu. But it's a place that great devotees have resided on the banks here. Именно здесь, на берегах этой Кунды, находились великие преданные. So this is the place, one of the places that Sanatana Goswami chose as his bhajan place. Они обитали здесь, и именно это место было одним из тех нескольких мест, в которых Шрила Санатана Госвами решил проводить свой баджан. Just behind us, back over to the side here, around the corner, is a place where I guess we'll all go at some point, is Sanatana Goswami's Bhajan Kutir. И сам баджан Кутир Санатана Госвами находится немножко налево за углом. Мы, видимо, позже посетим его. It's not quite big enough for all of us to be in there to speak, but it's a wonderful place. Его размеры не позволяют нам всем одновременно находиться там, проводить лекцию, но это само по себе прекрасное место. And right next to Sanatana Goswami's Bhajan Kutir is also another a samadhi of another very, very great devotee who is Srila Prabhupada's godbrother. И рядом с самадхи Шрила Санатана Госвами находится самадхи еще одного великого преданного, который был очень дорогим духовным братом Шрила Прабхупады. And he was referred to as Krishnadas Babaji. Он известен под именем Кришнадас Бабаджи. Prabhupada referred to him as Niskinchana Krishnadas. И Прабхупада называл его Нишкинчана Кришнадас. And he was a rare godbrother in that he seemed to comprehend immediately Srila Prabhupada's special status. Это был редкостный преданный, редкостной души, и он немедленно распознал гигантский духовный статус Шрилы Прабхупады. When Srila Prabhupada took sannyas in Mathura Gaudiya Math, Когда Шрила Прабхупада принял саньясу в Мадхуре, в Гаудия-Матхе, while the ceremony was going on, Krishnadas Babaji was on the side and he was chanting Hare Krishna. когда происходила вся эта церемония, Кришнадас Бабаджи сидел в сторонке и воспевал с мриданга в руках Харе Кришну. And Srila Prabhupada looked over at him and went like this, И Шрила Прабхупада показал ему жестом вот так. as to say, this is the real thing here, what you're doing, chanting Hare Krishna. Как бы говоря, что самое ценное в происходящем — это твое воспевание Харе Кришны. Krishnadas Babaji was very, very famous amongst all the Gaudiya Math for his chanting. За свое воспевание Кришнадас Бабаджи был очень знаменит во всем Гаудия-Матхе. Because that's all he did, Потому что это в основном то, чем он занимался. day and night. Ночью и днем. You'd ask him questions, he'd go, Hare Krishna, Hare Krishna. Кто-нибудь пытался с ним заговорить, он вот так говорил: Харе Кришна, Харе Кришна. He was just very jolly, one of those little, small babas that was move around very swiftly, and he was just always chanting the holy name very, very, very blissfully. Это был одним из тех радостных и подвижных, тщедушных бабаджи, которых мы часто можем видеть вокруг, которые в огромном блаженстве повторяют святые имена. He was always like giggling.
Hare Krishna, Hare Krishna. Он как бы все время восклицал «Харе Кришна, Харе Кришна». And was clearly immersed in the real joy of the holy name. Someone that you could see actually knew what this was about. И совершенно очевидно было, что он полностью погружен в блаженство воспевания, и достаточно взглянуть на такого человека, чтобы убедиться в действительности процесса. He didn't speak much, but when he spoke, it was very, very potent. Он был неразговорчив, но когда он начинал говорить, его слова имели огромную силу. So he was very highly respected amongst all the Gaudiya. И за это он имел огромное уважение во всем Гаудия Матхе. And I personally remember feeling very grateful to him the night of Srila Prabhupada's disappearance. Я в особенности помню отчетливо его личность в ночь ухода Шрилы Прабхупады. He seemed to arrive within seconds practically after Srila Prabhupada's departure. Прошло всего несколько секунд, как мне показалось, с момента ухода Прабхупады, как он был уже там. And he stayed with us all night. Остался с нами на всю ночь. And Srila Prabhupada was brought into the temple room onto the Vyasa-san, and we sat in front of Srila Prabhupada and had kirtan all night. Прабхупаду внесли в храмовое помещение, усадили на Визасану, и там, рядом с ним, мы воспевали киртан всю ночь напролет. And Krishnadas Babaji played the drum all night. И всю ночь играл в этом киртане на барабане Кришнадас Бабаджи. He's a very elderly, very small man, and I just remember seeing him that he was just playing his heart out, loving Prabhupada, expressing his love to Srila Prabhupada for the entire night until 6 in the morning. Это был невысокий, тщедушный человек, пожилой. И я помню, как он изо всей силы, вкладывая всю душу и все свои отношения к Шриле Прабхупаде, играл на барабане всю ночь напролет. So he was an inspiration to many, so we can also take advantage and offer our respects at his samadhi there. Поэтому благодарность за то, что он был источником вдохновения для многих и многих преданных, мы должны отдать ему дань почтения и уважения, посетив его самадхи, который находится рядом с Баджан Кутиром Санатана Госвами. So we'll talk a little bit about Sanatana Goswami today. Давайте сегодня поговорим немножко о Санатане Госвами. Of course, as the brother of Srila Rupa Goswami, his story is the same as what we told yesterday as far as his youth. Конечно же, что касается совместного периода юности, поскольку он был братом Шрилы Рупы Госвами, то эти события у них практически идентичны. That he was grown up in fabulous wealth. Можно сказать, что он также вырос в умопомрачительном богатстве. And very aristocratic family setting. В очень аристократическом семейном окружении. And as you know, as we spoke yesterday, he became the Prime Minister of Bengal. И как мы знаем, мы вчера уже говорили, что в конце концов он стал премьер-министром Бенгалии. So he must have been 24, 25 years old when he was running all of Bengal. И когда он правил всей Бенгалией, ему к тому времени было всего лишь 24-25 лет. So you imagine that actually he's an unalloyed devotee, he's a wonderful Vaishnava. At home he has Madan Mohan, even from his early time. Представьте себе, что это беспримесный, чистый преданный, который постоянно служит Господу, и еще с ранних времен у него с собой постоянно находится божество Мадана Мохана. His place is full of pundits and scholars that are always talking about Krishna. Жилище всегда наполняет пандиты и ученые, которые беспрестанно говорят о Кришне. And then in the morning he'll put on his Muslim dress. А поутру он надевает свои мусульманские одежды, Got his beard. выпускает свою бородку. Imagine doing that. You know, you have to put on, behave and look and dress and go into the court and be with all the Muslim people and run the country. Представьте себе, одеваться как мусульманин, отправляться в правительственные собрания, сидеть среди мусульман целый день и практически править всей страной. And had even a Muslim name. У него даже было мусульманское имя. So he thought of himself as very fallen. Он полагал о себе как об очень падшем.
But actually, like as Maharaj was showing, that the trait of a Vaishnava, a real Vaishnava, is that the sacrifice that they make for others and for the benefit of all. Но, как уже только что упомянул Махарадж, об истинном величии Вайшнава можно судить по степени жертвоприношения, которое, или самопожертвования, которое он приносит по отношению к окружающим. So taking up that position and that service, it protected all of the Vaishnavas. So he did it, even though it was horrible. Его положение позволяло защитить всех преданных, и он именно этого и добился, хотя это было ужасно по сути. So one of the special features of Sanatana Goswami was his love for the Srimad Bhagavatam. Одной из отличительных особенностей еще Санатана Госвами была его любовь к Шримад Бхагаватам. He had a dream one night, and a young boy appeared and gave him a Bhagavatam. Однажды ночью ему приснился сон, что к нему пришел маленький мальчик и дал ему Бхагаватам. But when he woke up, it was only a dream. Когда он проснулся, он понял, что это был всего лишь сон. And you have to consider that in those days, like getting a Bhagavatam, it's not like us, we just, ordered from the BBT or something. I mean, these are rare things. It's hard to get. И нужно понять, что в те времена обзавестись Бхагаватам означало сделать нечто другое, чем сегодня, когда мы просто заказываем эту книгу в BBT. Ее было трудно раздобыть. But that same day, suddenly one Brahmin appeared and gifted him the Srimad Bhagavatam. Но тем же самым днем позже явился некий брахман и вручил ему Шримад Бхагаватам. So it said from that day, that was the love of his life. И начиная с этого дня Бхагаватам стала его любовью на всю жизнь. Every day he studied Bhagavatam. Он изучал ее каждый день. And he made these like beautiful prayers, like you're praying to a person. He sees the Bhagavatam as non-different from Krishna. Of course, it is. И судя по молитвам, которые он обратил к Бхагаватам, можно понять, что он воспринимал эту книгу как реальную личность, что есть правда на самом деле. But he actually saw it that way and felt that way, and would cry out, "Oh, my friend, my lover, my teacher, my everything, my all." That's how he would address the Bhagavatam. Именно так он это видел и понимал, и поэтому обращался к Бхагаватам, используя выражение «О мой друг, о мой возлюбленный, о все на свете для меня», и именно так он в своих стихах называл Бхагаватам. And on, oh my solace in life, oh my inspiration, oh my everything. He goes on and on. There's a big long prayers of how he feels about Srimad Bhagavatam. Это были длиннющие молитвы, которые продолжались бесконечно, и в каждой строке он обращался к Бхагаватам: «О, мое единственное прибежище в жизни, о, моя надежда, мое все», и так далее, и так далее. So you imagine actually being awake to these realities. We go to Bhagavatam, nod out. We fall asleep, nod. Представьте себе его отношение к Бхагаватам, его восторг и восхищение, как это сильно отличается от нашего отношения, когда мы приходим на лекции по Бхагаватам и дремлем. So of course, as Rupa Goswami, he was also, they were hearing of Nimai Pandit and wanting to meet him so badly. Конечно же, Рупа и Санатана с вами слышали о славе Нимая Пандита и страшно хотели его повстречать. But then they heard the shocking news that Nimai Pandit had taken sannyas. Но затем до них дошли шокирующие вести о том, что Нимай Пандит принял саньясу. And that was a thunderbolt to their hearts because, in those days, becoming a sannyasi meant, you went off into the forest. That was that. So they thought they would never see him. И при звуках этих вестей их сердца были как громом поражены, потому что в те времена принятие саньяси означало жизнь в лесу, и других вариантов практически не было. So both of them were utterly devastated. Так что для них обоих это были ужасные новости. And then they heard a voice in the sky, И тогда они услышали голос с небес, saying, "Don't worry, когда он сказал: «Не бойтесь, you will meet him soon." не беспокойтесь, скоро вы встретитесь». So as we said yesterday, eventually Lord Chaitanya came there to meet his
dear eternal associates. И как вчера мы уже говорили, в конце концов туда пришел сам Господь Чайтанья для того, чтобы встречать своих дорогих вечных спутников. And although that was a wonderful, it was wonderful then, it was also a very delicate political situation. And being in the position that they were in, they had to handle it, deal with it in a very diplomatic way, and it was a little bit scary. Это было прекрасное событие, однако оно проходило на фоне очень хрупкой политической ситуации, поэтому в каждом своем шаге в этом направлении им приходилось действовать с величайшей осторожностью. Because Mahaprabhu didn't just come by himself, there were like crowds of thousands of people that were following along, that were attracted by his kirtan as he was going. So everyone knew he was there, including the Nawab. Потому что все прекрасно были осведомлены о приходе Махапрабху, потому что он перемещался не в одиночку, а в сопровождении восторженных толп своих последователей и учеников, которые сопровождали его странствие, и все, включая Наваба, знали о его приходе. So anyone who's holding power always is a little concerned whenever anybody else comes around that looks like he's got a bit of power. Каждый человек, который имеет в руках власть, всегда озабочен появлением какой-то другой личности, за которой идет большое количество народа. So the Nawab was, who is this saintly person who has come? И Наваб стал расспрашивать, а кто этот святой, который пришел? And some other Vaishnavas were just, he's just some mendicant. И некоторые вайшнавы говорили, это просто странствующий бродяга. But Sanatana Goswami decided to be frank. Но Санатана Госвами решил поговорить на чистоту. And he said, you are very fortunate. The Supreme Personality of Godhead has come to your place. И он сказал Навабу, тебе очень повезло, в твое царство пришел никто иной, как сама Верховная Личность Бога. And the Nawab, surprisingly, accepted that and was appreciative. И на удивление Наваб принял этот факт и с благодарностью отнесся к нему. But never trust a politician. Но, как говорится, не верьте политикам. And Sanatana Goswami, being in the position he was in, he knew that, at any moment, today someone's a friend, tomorrow their head may be lopped off. И занимая такое положение дипломатическое, Санатана Госвами прекрасно понимал, что тот, кого Наваб на сегодняшний день называет своим другом, завтра может быть выкинут прочь. They were actually very worried for Lord Chaitanya. They were concerned. That's why they went in the dead of night incognito. Поэтому, заботясь о благе Господа Чайтаньи, они решили повстречаться с ним инкогнито, глубокой ночью. And they begged Lord Chaitanya, please, you should go. And, all these thousands of people, they should go away. И они взмолились Господу Чайтаньи, говоря, ты должен уйти отсюда, и вместе с тобой должны уйти все эти тысячные толпы. And please don't go to Vrindavan like this. И, пожалуйста, не входи в таком виде во Вриндаван. It was the political situation, there's a lot of danger. Это была действительно очень напряженная политическая ситуация, которая сопровождалась большой опасностью. So Sanatana Goswami was trying to deal diplomatically to make sure to protect the Lord. Санатана Госвами решил использовать все находящиеся в его распоряжении дипломатические средства для того, чтобы защитить Господа. So then, of course, after Lord Chaitanya left, and as we saw Rupa Goswami and his brother, they just couldn't, they left. И как мы знаем из истории, вскоре после ухода Господа Чайтаньи покинули свое царство и Рупа и Санатана Госвами. But Sanatana Goswami was more, he was senior, and he was actually in a senior post. He was the prime minister, and Rupa Goswami was, I believe, the finance minister, so somehow it was easier for him to slip away. But for Sanatana Goswami, he had to figure out how to diplomatically do this. В отличие от Рупы Госвами, который был в этом правительстве министром финансов, Санатана Госвами, который занимал пост премьер-министра, было гораздо сложнее улизнуть из этого царства. I mean, this is a very touchy situation. He's the prime minister. Это очень деликатная ситуация, потому что он премьер-министр. So he just decided to stop coming to the court. Поэтому он решил для начала просто перестать появляться в суде. So, some message was sent, he's not well, whatever.
он известил официальные круги о том, что он нездоров и так далее. So eventually the Nawab sent some men and they see here's Sanatan looking perfectly healthy, sitting with so many sadhus and pandits and reading Srimad Bhagavatam. Через некоторое время для того, чтобы осведомиться о его благополучии, Наваб послал к нему своих людей, которые видели, что Санатана совершенно здоров и сидит в окружении пандитов и ученых, обсуждая вместе Бхагаватам. So then the Nawab himself came and, what are you doing? come to work. Тогда, в конце концов, пришел к нему и сам Наваб и спросил: ты чем занимаешься? Не пора ли начать работать? And actually it had come up to a point for Sanatana Goswami where it was impossible, because not only was his heart pulled to Lord Chaitanya, but also the Nawab was now attacking places like in Orissa, Puri. I mean, he just couldn't keep in any support of this person. В конце концов, дело дошло до невозможности Санатана Госвами находиться больше в подобном положении, потому что его разлука с Божьим читанием росла до непереносимого размера, и с другой стороны, Наваб, которому он служил, начал атаковать места в Орисе, подобные Пури. Санатана Госвами не мог никак поддерживать подобную политику правительства. And the Nawab was highly upset that, he said, all of my affairs, all of the affairs of state are in your hands. What will we do without you? Очень сильно был разочарован его просьбой об отставке Наваб, потому что он сказал: все нити, правящие этой страной, в твоих руках, что мы будем делать без тебя? But Sanatan refused. Но Санатана отказался остаться. And of course, this so-called affection of the Nawab was out the window quite quickly. И так называемая его привязанность к Навабу вылетела в форточку очень скоро. And Sanatan was put in jail. И Санатану, со стороны Наваба была привязана к Санатане, и Санатану за подобные заявления посадили в тюрьму. So this is a very bad situation that Sanatana Goswami had come into. Так что в конце концов Санатана Госвами оказался в ужасной ситуации. And he could be killed at any moment. И в любой момент его могли убить, Just get rid of him. просто чтобы избавиться от него. But having been in political life, he was extremely clever, extremely diplomatic, and he figured his way out of there. Но благодаря своему огромному опыту дипломатической работы он был очень хитроумен, сообразителен, разумен, и поэтому в конце концов нашел выход из этого положения. Rupa Goswami had thoughtfully left, I think, 800 gold coins in case of emergency. Очень предусмотрительно Рупа Госвами оставил в его распоряжении, как я помню, 800 золотых монет, которые нужно было использовать в крайнем случае. And so Sanatan was able to very, very sweetly, very diplomatically convince the jailer that he should let him go. И очень вежливым, убедительным, деликатным образом Санатане удалось убедить своих тюремщиков, что они должны его отпустить. Of course, it was very difficult because, that jailer was taking, if he did that, he could be dead also. Конечно же, ситуация была опять-таки очень деликатная, потому что за подобное дисциплинарное нарушение этого надзирателя легко могли также казнить. But 800 gold coins, you can get far with that. Но, ребята, 800 золотых монет, ради этого стоило попробовать. And Sanatan's logic was, I just want to get out of here so that I can go to Mecca. И Санатана аргументировал так: мне нужно отсюда выйти, чтобы направиться в паломничество в Мекку. Every Muslim has to go to Mecca once in their life at least. Каждому мусульманину нужно посетить хотя бы раз в жизни Мекку. And anyone who facilitates that, he becomes liberated. И каждый, кто помогает правоверному посещать Мекку, получает освобождение. So just see, you get 800 gold coins and you get liberation. Так что взгляни-ка, ты получишь не только 800 золотых монет, но и освобождение. So he made a good plan. He convinced him, and off he went. Так что план был совершенным, и все сработало, и он был на свободе. And he said, Sanatan made the story. He said, no, you just tell him that I went in the field to pass. И Санатана предложил надзирателю следующую легенду. Он сказал: скажи, что я пошел справить нужду в поле. And then he jumped in the river. И прыгнул в реку. So, sure he's dead. И так что можно не сомневаться, что я мертв.
So because the Nawab was away, that probably facilitated it better, that it took a while before the Nawab actually knew this had transpired. И этим событиям способствовало отсутствие фактическое Наваба в этом городе, поэтому, когда Наваб захватился, было уже поздно. And by that time, Sanatana Goswami was far away. К этому времени Санатана Госвами был уже очень далеко. And he was passing through, because there was some concern if, someone might be after him. So he went through the jungles. И поскольку он опасался погони, то направился в путь через джунгли. And he passed through an area. He took a servant with him, Ishan. Он отправился в путешествие один, его сопровождал слуга по имени Ишан. And they were passing through some mountainous area that's up towards Kanai Natshala. И они пересекали гористую местность в окрестностях Канаи Наташала. And it was known that that was a dangerous place with a lot of death rates. И было известно хорошо, что это опасное место, полное разбойников. So they arrived at some inn where they were going to spend the night before going through the mountainous area. Поэтому, когда они оказались на постоялом дворе для того, чтобы переночевать там, перед тем, как направиться на перевал, and the innkeeper was so, inviting and welcoming and kind, gentle, and yes, I have a room, you have a nice place, I'll bring you food. Хозяин постоялого двора оказался очень гостеприимным и говорил: да, конечно, у меня есть и комната для вас, и я вас накормлю, и обслужу, и так далее. So Sanatana Goswami, being a very clever person, this person is too friendly. Будучи очень умным человеком, Санатана Госвами понял, что расположение этого человека выходит за границы приличия. There's a saying, too much devotion is a sign of a thief. Как говорится, чрезмерная преданность – это знак вора. So he started to think and he said, Ishan, are you carrying anything? И он задумался и спросил своего слугу: Ишан, у тебя что-то есть ценное с собой? So he admitted, yeah, I've got a few gold coins here. И тот сознался: да, у меня есть несколько золотых монет с собой. So he said, give me. Дай мне их, сказал. So he went to the innkeeper and said, please take these and help us over this area. Он отправился к хозяину постоялого двора, дал ему эти золотые и сказал: возьми и, пожалуйста, помоги нам пересечь этот перевал. Of course, the innkeeper felt, he admitted, well, actually, we knew you had that and we were planning to kill you. С улыбкой But now that you've given, хозяин постоялого двора сказал: да, мы знали, что у вас с собой есть это золото и планировали вас убить. we'll try to help you through this area. Но поскольку ты отдал эти деньги, то мы поможем тебе пересечь перевал. But then Sanatana is being very perceptive. Но Санатана был очень чутким. As they were going again, Ishan, you gave everything? И по мере того, как они шли, он спросил Ишана: ты все отдал золото? Oh, he still had one in his pocket. Нет, еще золотой один остался в кармане. Okay, Ishan, you have to go back home. Ишан, возвращайся домой. So some lessons for us here. Что это для нас тоже поучительный урок. Don't try to keep anything secret in your pocket. Не пытайтесь спрятать что-то в ваших карманах. It might ruin your service. В конце концов, это может повредить ваше Here he was служение. traveling with the Supreme Lord. What an opportunity. Он путешествовал с Верховным Господом. Что за прекрасная возможность. But he just wanted to hang on to some little material thing. Ну, чуть-чуть материальных ценностей он хотел придержать для себя. And then he lost that opportunity. И утратил саму великолепную возможность. So good lessons in all the stories. They're not just stories. They're practical points for us to understand. Сказка ложь, да в ней намек, добрым дается урок. So Sanatana went on his own. И Санатана отправился дальше один. And finally he arrived in Varanasi В конце концов прибыл в Варанаси. at the home of is it Chandrasekhar or Tapamishra? I can't И remember. остановился у кого-то дома, или у Чандрашекара, или Тапанамиши. And Sri Chaitanya Mahaprabhu was in there. И там уже был Шри Чайтанья Махапрабху. And so he told, I can't remember whether it was Chandrasekhar or Tapamishra, one of them, there's a great devotee at the door, please bring him in. И Господь Чайтанья сказал, обращаясь к хозяину дома: там, за вашей дверью, стоит великий преданный, пожалуйста, пустите его. So he went outside and he didn't see anyone. Они вышли, и хозяин, простите, вышел и не увидел никого. Some Muslim fakir. Просто стоял какой-то мусульманский факир. So we went back in and said, no, this is a Muslim guy.
И, зайдя обратно, он сказал, никого нет, кроме одного мусульманина. Bring him in. Веди его. So, when he came in, the devotees there, they were shocked. Mahaprabhu came and embraced and hugged him. Когда мусульманин, так называемый, вошел, преданные были поражены тем, что Махапрабху встал ему навстречу, обнял его и поцеловал. And so then, of course, he was brought into that Sangha there with Mahaprabhu and his devotees, and he was swimming in an ocean of nectar. Разумеется, вскоре он был введен в эту сангу Махапрабху и его преданных и плавал в океане нектара. So finally he was free to shave off his beard and put on Vaishnava dress, and what a joy. Вот, наконец, ему было можно сбрить эту мусульманскую бороду, одеть в одежду Вайшнава. Какая великая радость! And as he had been traveling, he had passed by some relatives. Someone had given him this chadar, nice warm woolen chadar. На ходе его путешествий кто-то из его родственников дал ему очень хороший, качественный шерстяной чадр. So Sanatana noticed that Lord Chaitanya kept glancing over at it, looking at his chadar. И Санатана заметил, что время от времени Господь Чайтанья искоса посматривал на этот чадр. So he understood. Oh, he was hanging on to something too, like Ishan. Like Ishan. Like Ishan. И он понял, что подобно Ишану в глазах Господа Чайтаньи, он тоже придерживает что-то материальное. So he went to the bank of the river and traded his nice chadar with some tattered old. Someone thought the man thought he was making fun of him because, hey, give me your old tattered one and I'll give you the new one. Thought he was joking with him. Поэтому он пошел на берег реки и обменялся там с одним бедняком, дав ему свой прекрасный чадр и взяв от него старый дырявый, что в глазах этого бедняка казалось шуткой. So, of course, Lord Chaitanya was very pleased as soon as he saw the renunciation of Sanatana, not holding on to any little thing. Увидев отреченность Санатаны и его готовность расстаться даже с малейшей материальной привязанностью, Господь Чайтанья возрадовался. So then began the instruction of Sanatana Goswami. И здесь начались наставления Санатаны Госвами. And for 2 solid months, every day, all day, Mahaprabhu instructed Sanatana Goswami. 2 месяца напролет, каждый день, ежедневно, весь день, Господь Чайтанья дал наставления Шрила Санатана Госвами. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that that's referred to as the Sanatana Shiksha. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати называет этот эпизод из жизни Санатана Шикши. That all knowledge was given to Sanatana Goswami. All knowledge. Говоря, что в этот момент все возможное знание было передано Санатану Госвами. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said that this is the most important section of the all Chaitanya Charitamrita. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что раздел Чайтанья Чаритамриты, описывающий эти события, является самым важным. And he encouraged his devotees that they should read that section again and again and again. И вдохновлял своих преданных перечитывать постоянно этот раздел Чайтанья Чаритамриты. It takes up 5 or 6 whole chapters of CC. Описание этого эпизода занимает в составе Чайтанья Чаритамриты примерно 5 или 6 глав подряд. So in that section is practically everything Krishna's avatars, incarnations, different energies, you name it, spiritual realms, material realm, everything is in. И в этом разделе содержится все: инкарнации, духовные материальные энергии, воплощение Господа, вся необходимая информация. And after these 2 wonderful months, и после того, как 2 этих прекрасных месяца закончились, so then Sanatana got his orders also. Санатане были даны личные указания. As we saw yesterday, Rupa Goswami had 10 days. Как мы слышали вчера, и на днях, Рупа Госвами было отведено 10 дней. And then he got his orders. И он по истечении этих 10 дней получил указания. So, Lord Chaitanya, of course, he gave pretty much similar instruction as to Rupa Goswami, but especially he said that you should write
about the proper practice and behavior of the Vaishnavas. Наставления Господа Чайтаньи Санатана Госвами были в некотором смысле сличны с наставлениями Шрилы Рупы Госвами. Однако особенности Чайтанья Махапрабху выделил для Санатаны необходимость написания книг, в которых описывалась бы правильная практика преданного служения и поведение Вайшнава. And Sanatana was actually somewhat horrified by this instruction. И услышав эти наставления, Санатана в каком-то смысле перепугался. Me? Я? I'm the lowest person with no good qualities. How will I write about proper behavior? Как могу описать истинное поведение Вайшнава? Я низший из низших, не имеющий никаких достоинств. Only it would be possible if you manifest in my heart. Это будет возможно только если ты сам проявишься в моем сердце. And Lord Chaitanya assured him, И Господь Чайтанья уверил его, whatever you want to do, что бы ты не хотел делать, you will be able by my mercy. по моей милости ты сможешь это. So, and he said, I will directly manifest in your writing. И я лично проявлюсь в твоих книгах, сказал Господь Чайтанья. So he got the empowerment. Таким образом, он получил благословение. So along with the instruction, he received the empowerment to do so. He understood that he had no qualification. Of course, we don't see like that, but that's the way of Vaishnava things. Таким образом, вместе с наставлением он получил силу для их исполнения. И мы можем не замечать этого, но именно так должен воспринимать указания Вайшнава. Even if we so-called appear to have some quality, whose quality is that? It's just a gift from Krishna. It can be taken at any second. We don't own any of those things. So a Vaishnava knows that's how he maintains that deep humility. I don't have anything. I don't have any qualities. It's all Krishna's. Даже если, как нам кажется, мы обладаем какими-то достоинствами, Вайшнав в смирении своем прекрасно понимает, что сегодня одни есть, завтра их нет, завтра Кришна может отобрать. И источником всех этих достоинств является сам Кришна. И это вызывает в Вайшнаве необходимое смирение. So he was given the mission also go to Vrindavan. He didn't want to go to Vrindavan. He wanted to stay with Mahaprabhu. Он также получил задание идти во Вриндаван. Ему не хотелось туда идти, потому что он хотел остаться с Махапрабху. But his mission was that he was meant to establish the philosophy, the culture, and the practice, and the methods of worship for the future generations. Но его миссия заключалась в том, что он должен был установить философию, практику и реальные действия по исполнению преданного служения для достижения успеха этой миссии, которой он занялся. So although we say we're Rupanugas, it doesn't mean that we're really any less Sanatana Anugas. Если мы называем себя рупанугами, то нисколько в меньшей степени мы должны себя называть также и санатана-нугами. That Sanatana Goswami had his speciality, he had his department that he was meant to focus on. У Санатана Госвами была особая область знания, которую он должен был себе посвятить. He was meant to teach the science of devotional service. Он должен был обучить преданных науке преданного служения. And he was especially to act as the Sambandha Acharya. А также выступить в роли самбанда ачарьи. You know, that there's a process by which we cultivate Krishna consciousness. Существует процесс, через процесс, в котором мы практикуем, культивируем сознание Кришны. And so Sri Chaitanya Mahaprabhu put into place the right people to teach the different departments in the proper process. И Шри Чайтанья Махапрабху стратегически расположил в ключевых моментах этого процесса соответствующих квалифицированных личностей, для того, чтобы они реально воплотили этот процесс. So as a Sambandha Acharya, he was meant, this is the first step. First we establish our relationship. Who are we? What is this material energy? Who is God? What are we doing here? This foundation, that has to be very strong. И, будучи самбанда ачарьей, Санатана Госвами помог преданным ясно осознать, какие первые шаги в практике преданного служения они должны исполнить. Они должны твердо для себя уяснить, кто я, кто такой Бог и какие наши взаимоотношения. It's like the foundation of a building. You don't see it, but
It's really important. Фундамента здания порой не видно, но он очень важен. And it has to be, the cement that has to be poured in order to make that foundation. It has to be done in a specific proportions, in a specific way. И замес для бетона, который ложится в основание здания, делается по очень строго определенной формуле, которую нужно соблюдать. So that everything that's built on top of that is stable and strong. Так, чтобы все, что строится выше, основываясь на этом фундаменте, стояло очень крепко. So therefore, Mahaprabhu spent 2 months with Sanatana Goswami to explain so many things, because without that foundation, then everything will be wobbly and weak. Поэтому целых 2 месяца Санатана Госвами провел с Господом Чайтаньей, который заложил в нем фундамент или основу этого знания, без которого все остальное здание науки преданного служения было бы шатким и не крепким. So Sanatana Goswami is the Sambandha Acharya, and his deity, Madan Mohan, is the Sambandha Murti. Итак, Госвами является Самбанда Ачарьей, и его божество, Мадан Мохан, является Самбанда Мурти. So we shouldn't think of this like, there's this lower thing, and then there's a higher thing, and then there's a higher thing. Мы должны полагать об этих темах, следуя обычной логике того, что есть вещи нижестоящие и вышестоящие. Like, okay, I got that down now, I don't need this Sambandha Acharya or deity anymore. Говорят, что я прошел эту стадию, поэтому мне этот Самбанда Ачарья больше не нужен, его божества тоже. It's not like that. Это не так происходит. But the Murti, Madan Mohan Murti, is there to help to facilitate this establishment of the relationship. It's that, yes, all the deities are the same, but they have unique features. Божества Самбанда Мурти находятся для того, чтобы помочь нам установить реальность этих взаимоотношений. Да, я хочу этих взаимоотношений, но они происходят совершенно определенным, особым, уникальным образом. So Madan Mohan, what does that mean? He's the enchanter, Cupid. He likes to attract the mind. He likes to really attract the living entities. И Мадан Мохан, как и проистекает из его имени, которое означает «тот, кто очаровывает Купидона», он привлекает к себе живые существа. Because we can't begin the process of Krishna consciousness unless we move our minds away from the attraction of the material energy. Потому что до тех пор, пока мы не отвлечемся полностью от привлечения материальной энергии, мы не сможем двигаться в своем духовном развитии. So Madan Mohan, deity, he likes to enchant us. И поэтому божеству Мадан Мохана нравится нас очаровывать. Like, you see the Nrsimha deity, he likes to protect the devotees. Как божеству Нрсимхи нравится защищать своих преданных. So different deities, they manifest different mood and spirit. So Madan Mohan likes to enchant the devotees. Разным божествам нравится проявлять разные настроения и действия, и Мадан Мохан нравится очаровывать живые существа. And in Chaitanya Charitamrita, you see that Krishnadas Kaviraj more than once, he speaks about, there's a number of verses, one, I'm lame, I'm ill-advised, I'm unlucky, but this feat in Madan Mohan, they're everything to me, everything to me. И раз за разом на протяжении Чайтанья Чаритамрити мы видим эпизоды, в которых Кришнадас Кавирадж Госвами повторяет, что он стар, беспомощен, слаб и бесполезен, но его влекут стопы божества Мадан Мохана. So after his wonderful 2 months, Sanatana Goswami then went on to Vrindavan. И спустя эти 2 прекрасных месяца Санатана Госвами отправился в Вриндаван. And he did the same thing as Rupa. He then did 1 month Parikrama of the 12 forests of Vrindavan. И по примеру Рупы он также провел первый свой месяц пребывания в Вриндаване Парикраме, And then he went to Puri обойдя все 12 лесов, затем to отправился be в with Пури, Mahaprabhu. чтобы встретиться с Махапрабху. So I'm not sure how long he stayed in Puri, but he did the same thing as Rupa in that he stayed with Haridas Thakur. Я не уверен, сколько он находился в Пури, но так же, как и Рупа, он пробыл некоторое время вместе с Харидас He Такуром. didn't go in the temple. Он не ходил в храм.
And Mahaprabhu came to him every day. И к нему приходил каждый день сам Махапрабху. But the problem was that when Sanatana had been traveling on his way to Puri, they'd gone to the forest and he'd contracted a very severe form of eczema that made sores all over his body that were oozing and pussy and horrible. Однако возникла одна большая проблема, которая заключалась в том, что во время своих путешествий через лес Санатана Госвами заразился очень тяжелой формой экземы, которая заставляла раны на его теле или язвы гноиться и сочиться. And so Lord Chaitanya would come every day and embrace him. Господь Чайтанья же приходил к нему каждый день и обнимал его. And that was horrifying to Sanatana Goswami. Oh, God, it's horrible. The Lord is touching me. It's so beautiful. Для Санатана это было просто ужасно. Каждый день Господь приходит, обнимает меня, и я весь покрыт язвами. It was so horrifying to him that he felt he wanted to commit suicide. Это пугало его так сильно, что он в один прекрасный день решил покончить жизнь самоубийством. Than to have the beautiful Lord, his golden, lotus body, touching his disgusting, oozing sores. Он предпочел смерть, чем прикосновение прекрасного лотосоподобного тела Господа к своему. So he spoke to Jagadananda Pandit about this problem. Поэтому об этой проблеме он решил поговорить с Джаганананда Пандитом. And Jagadananda Pandit was agreeing, yeah, it's horrible, disgusting. И Джагананда Пандит, недолго думая, согласился, да, как ужасно, отвратительно. I wouldn't like that either. Я бы на это тоже не пошел. Maybe you should go back to Vrindavan. Можете вернуться во Вриндаван. So then Mahaprabhu heard of this. Об этом услышал Махапрабху. And he was, what? И сказал, что? Who is this new boy? Кто этот новичок? Jagadananda Pandit, how dare you? And he chastised him so firmly. Некий Джагананда Пандит, и он отчитал его как следует. For me, these oozing sores, this is like the sandalwood. Для меня эти сочащиеся гнойники, подобные сандаловому дереву. I love Sanatana. Я люблю Санатану. So he embraced him again, and after that embrace, all the oozing sores disappeared. И он обнял его снова обнял его, и после этого объятия все гнойники на теле Санатаны исчезли. But actually, Sanatana Goswami, it's okay? Sanatana Goswami felt that Jagadananda Pandit had gotten the mercy. И Санатана Госвами, видя, что Джагананда Пандит получил милость, because the Lord was treating him with intimacy, chastising him. Поскольку, отчитывая его, Господь очень как бы приблизил его к себе. He was thinking that was very intimate and sweet. He said, wow, you're treating me, it's like a neem, so bitter. И сказал, что вот, отчитывая, Господь очень сильно приблизил Джагананду, а в отношениях со мной он горек, как ним. It is an amazing perspective of the devotee. Это удивительная способность видеть, преданного видеть вещи таким образом. After that time, Sanatana Goswami then made his way to Vrindavan. И после этого времени Санатана Госвами добрался до Вриндавана. He was about 27 years old at that time. К этому времени ему было примерно 27 лет. And he remained there in Vrindavan for another 43 years. И он оставался в Вриндаване следующие 43 года. And in Vrindavan, of course, he had a very big mission as Rupa, and they got on with it. И так же, как и Рупа, во Вриндаване у него была огромная миссия предстояла, и он взялся за ее исполнение. Of these 6 Goswamis, it appears that Sanatana Goswami was the most wandering of them all. И, пожалуй, самым любознательным из всех 6 Госвами можно назвать именно Санатана Госвами. He has at least 4, 5, 6 different bhajan kutirs in many different areas. Простите, не любознателем, а странствующим, потому что у него на территории Вриндавана насчитывалось 5-6 баджан кутиров. We know that he was there at Dvadasadita Tila, where Madan Mohan is. Мы знаем, что один из баджан кутиров находился в Адите And his Дите samadhi Даса was Шива, there, also is there. и там находится также его самадхи. So he spent a lot of time there. И он провел там большое время. But he also, in Mahavan and
many places, yeah. So here also, Manasi Ganga at Chakaleshwar, he has also bhajan. Другой баджан кутиль находился в Махаване, и на Манасиганге у Чакалешвары у него тоже был отдельный баджан кутиль. And it appears that he, in his travels, he was very, very, very dear to all of the local people, all the Brijvasis. That's a unique feature of Sanatana Goswami. И было очевидно, что когда он ходил по окрестностям, он пользовался огромной любовью и признательностью местного населения. Это было его уникальной особенностью. He saw all of the Brijvasis, that he was the servant of all the Brijvasis. So he used to sit and talk, just how's your daughter, is she married yet? And how's the crops? And he actually was very friendly with all the local people, and they loved him dearly. Он, судя по его поведению, был большим благожелателем местного населения и всегда находил время, чтобы присесть и поговорить с ними о том, выдал ли тот или иной человек свою дочь замуж, каковы виды на урожай и так далее. Тем самым стал очень дорог местному населению. And he would give advice. He actually, he had this experience from his past. He was very diplomatic, and he used to solve problems of the villagers, and he was very personable, very, very friendly, and very kind. И он был способен совершенно дать прекрасный совет, потому что у него был огромный опыт управления государством, жизненный опыт. И кроме этого своего опыта, он также имел в своем распоряжении огромную доброту и личностные отношения к людям. And of course he was adored also by the other 5 Goswamis and the other Vaishnavas here as the elder and the senior most of all the devotees. And everyone, there's prayers by all the different acharyas and devotees, prayers to Sanatana specifically, that there was so much love towards him. И, безусловно, вся община вайшнавов, в особенности все остальные 5 Госвами, воспринимали его как самую почтенную и самую старшую личность в этом обществе и относились к нему с соответствующим почтением и уважением. So his kindness he displayed. There's many pastimes where you can see, I like to try to see the, like a particular unique quality or characteristics in the different personalities, and kindness seems to jump out a lot from the stories of Sanatana Goswami. И, на мой взгляд, читая все эти истории, связанные с личностью Санатана Госвами, первое, что бросается в глаза, это его личностное отношение к людям и доброта. And it's also something that Mahaprabhu focused on in a number of verses when he was teaching Sanatana about the importance of kindness. И, кстати, большой упор на эту доброту именно сделал Махапрабху, избирая те стихи, которые он обратил к Санатане во время их двухмесячного общения. We know the story of Jiva Goswami when he had been sent away by Rupa Goswami. Rupa Goswami is his spiritual master, and he had become unhappy with him, so he had sent Jiva away. Мы знаем знаменитую историю о том, как Рупа Госвами отослал Дживу Госвами, который был его учеником, прочь, будучи недоволен им. And Jiva Goswami didn't protest. Джива Госвами не протестовал. He just went away. Он просто ушел. But sometime later, Sanatana Goswami, in his wandering, he heard about some young, amazing Vaishnava that was performing extreme austerities. Но позже, по ходу времени, Шрила Рупа Госвами услышал, что неподалеку обитает некий молодой вайшнав, который знаменит своим аскетизмом и огромными знаниями. So he understood this was Jiva Goswami. Он сразу понял, что речь идет о Дживе. And so he, in his diplomatic way, he went to his brother. И присущим ему дипломатичным образом он обратился к нему. And said, I'm sorry that you're not following all the principles. Джива Госвами сказал, как мне жаль, что ты не следуешь этим принципам. And Rupa Goswami, of course, no defense. Oh, what am I not following?
sorry. Huh? Sanatana is saying to Rupa Goswami that he's not following all the principles, and Rupa Goswami is saying, well, what am I not doing properly? В один прекрасный день к Рупе Госвами является Санатана и обвиняет его в неполном следовании принципам. И Рупа смиренно спрашивает его, а чему же я конкретно не следую? Jiva Doya. Джива-доя. This is so important. Это так важно. All Vaishnavas are supposed to be kind to every jiva. Вайшнавы должны быть милостивы к каждой дживе. Why is there one jiva you're not being kind to? А почему же есть джива, которой ты не проявляешь доброты? So in this way he manifested many times his kindness, and Rupa immediately called back Jiva Goswami. Поэтому вот так часто он проявлял свою доброту, и в конце концов незамедлительно Рупа Госвами приблизил к себе вновь Дживу Госвами. And all the Brijbasis, they used to, as we know that Sanatana Goswami used to circumambulate Govardhan every day. Как мы знаем, Санатана Госвами обходил Говардхан ежедневно. It said that he did the long Govardhan Parikrama, which is 26 miles. И, как известно, он совершал не сокращенную, а полную Говардхан Парикраму, которая занимает 26 миль. I believe longer than the one that we normally do. Насколько я понимаю, она дольше, чем та обычная, которую мы совершаем. And so every year on Guru Purnima, all the Brijbasis used to do Govardhan Parikrama, and Sanatana Goswami would lead them. Каждый год в день Гуру Пурнимы Бриджбаси обходили Говардхан и возглавлял их Санатана. And then one Guru Purnima, all the Brijbasis had come to Chakaleshwar to meet with Sanatana Goswami, and he didn't come out from his kutir. И в один такой день Гуру Пурнимы Бриджбаси подошли к Чакалешваре Мандиру для того, чтобы встретиться с Санатаной Госвами, однако он не вышел к ним навстречу. So all the Brijbasis were deeply aggrieved to find that Sanatana Goswami had left his body. И с огромной печалью Бриджбаси поняли, что Санатана Госвами оставил тело. So everyone in Vrindavan, all the men shaved up. Услышав об этом событии, все жители Вриндавана мужского пола обрились наголо. Because that's what's done when your father dies. Потому что так поступают сыновья при смерти отца. So all of Braj, Поэтому весь Брадж, every man каждый мужчина shaved their head. обрился наголо. That's how, this is my father. Вот так они относились к нему как к отцу. So this is how much Sanatana Goswami was loved. Вот как сильно любили Санатана Госвами. So I think there's many things that could be said, but I think it would be nice to hear a little bit about Pavana Sarovar here. Я могла бы продолжать еще много, коснуться многих тем, но хорошо, кажется, было бы поговорить сейчас о Паване Савароваре. And just take some time to go and take shelter. Sanatana Goswami is also our father. We're aspiring Brijbasis. А также выделить время, обратиться к личности Санатана Госвами и выразить ему свое почтение как нашему отцу. To go and take shelter at his lotus feet there, where he performed many years of bhajan. И поклониться его лотосным стопам там, где в течение многих лет он совершал свой баджан. And so I think Chadaratma Prabhu will enlighten us on the glories of Pavana Sarovar, how this place became to be, and the benefits of bathing here. Сейчас, насколько я знаю, готов Читарат Прабху посвятить нас в славе Павана Саровара, о тех событиях, которые здесь происходили, и почему так благоприятно здесь омываться. Hare Krishna. Sanatana Goswami ki? Yes.